ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರನೇದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನವರು ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ರಿಯವರು. If all analyze, 4 things become clear. Number 1, all of us, doctors, nurses, health workers, support staff, lab security staff, our support staff in blood, private hospitals, laboratories, everywhere we are exposed to risk of certain diseases more. Department officer. Second, people come to us for treatment. They come to us for hernia. That's why it is a patient safety issue. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಓಪನ್, it's open burning is a very fumes go up to Geneva. What is Geneva comes to Shimoga. It is an environmental safety, it's an attitudinal issue. Safety issue because we doctors, nurses, health workers, veterinary officers, HIV, AIDS, hepatitis B, C infections, respiratory infections, and supposing we have needle stick injury, hypodermic needle, insulin needles, scalpel blade, metals of vials, biopsy needle, pleural tap needle. Of these small accident, it may you may have a higher risk of developing HIV, AIDS, or hepatitis B, C. We should not send our patients back extra gift hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS, or make them pay more in the hospital. And also, microbial resistance is a big issue. So it is a patient's it may pollute soil, it may pollute water. The fumes generated by open burning can generate persistent which can remain in environment for a very long time. Persistent organic pollutants have been identified which may remain in the environment. Two examples, and these pollutants can produce genetic defects. Friends, it's an attitudinal issue. Able to make masks in very short time during COVID pandemic. How protective in such, how it was possible to care waste 2 to 3 times the usual quantum we generate.
COVID care centers across the state, across my friends. Now state in the Shimoga district. What we have to maintain better management of biomedical initiatives, BMW legislation 2016 and amendment 2018. We have training materials developed by Government of India, boards, Department of Community Medicine of MS Ramaya College. We have 27 common biomedical waste facility in Davaspet. We have hearing technology, we have medical technology, we have Kayakal program useful, ABH, ABL access. We have Lakshya initiative. I want to and request each and every one 20 channels through which participants have joined today. We have only strengths. The challenges are surgical steel, the bio needle, all these are made of high quality. ಪುಷ್ಪ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ recycling costly, making new steel, glass, intact glass recycling is easy, but broken possible. ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇರೋ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. But hundreds are required for it to become. It may not become part of our attitudinal to examine. Is it in our hands? Supposing all of we maintain our sub-center, primary health center, private hospitals, blood banks, laboratories, support it the very best. We can inspire the best in biomedical waste management and in control. My friends, think over this few years. Such a beautiful district. Make it the very best in biomedical waste management and infection control. We are trained in biomedical waste management and control. Already we are doing some work, but can we first state space in the country? I request all of you to think over this. It's a threat, it's an obstacle. Lack of continuous monitoring, surprise inspections by the regulators is also a threat and obstacle. This next 2 hours, let us try to get some more. Let us read what we already know. Let us make ours spread the message and ensure that our colleagues are inspired. Please write to EMPRI, get these slides, repeat the training in your private hospitals, veterinary hospitals. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಅವರು
ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಈಗ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯ ಮಾದರಿ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರ ಬೆಳೆಸೋಣವಾ, ನಾವುಗಳೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗೋಣವಾ, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಕೊಂಡು have kept 3 objectives for today's. Number 1, introspect, review current scenario, strength both within and the healthcare settings. Stipulation of BMW rules 2016 and 2018 amendment ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಮಗೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Recall and list such other disasters. Friends, introspect, review scenario, and strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control. Waste goes to the common biomedical waste facility. Stipulation of the BMW rules 2016 and 2008. Recall precautions needed in the COVID pandemic, such other disasters. Shumagga ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆನ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೃದಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಹೊಸನಗರ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಥಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವೇನಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Repeatedly do, we behold what we are. We are what we. Excellence ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is not just an act. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. Much all of you. Thank you, sir. Those were very much true words. What we are what we repeatedly do. Thank you, sir. Thank you for your wonderful and inspirational speech. Even though you faced a lot of technical issue, means internet issue was there, but we have understood what you are going to say. Thank you very much, sir. And now I would like to welcome our next speaker, Dr. Shuraj BM, sir. He will be speaking on overview of biomedical waste rules 2016 and also biomedical waste management in content of COVID-19 scenario. I welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you, Prithvi, sir. Thank you. Ellaರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
Prithvi sir, good morning. This is Purti from Shumaga DHTM. Yes, ma'am. Good morning. Yeah, very good morning. I'm heartily welcoming every team and speakers to Shumaga. Hello, can you hear me? Thank you, ma'am. You're audible, ma'am. Thank you. Okay. I heartily welcome and thank you so much for arranging this training to our Shumaga district for private and government hospitals and veterinary hospitals. Thank you, ma'am. Thank you for your warm welcome, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Go ahead. Uh, 641 244 68020. Vinoda C. Vinoda V. Mhm. C. Shivraj sir, you can share your screen. Participants, it's a request that everyone should mute your own mics and video. Please mute. Can you see the PPT? Yes, sir. Screen ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. PPT open ಮಾಡ್ಬಿಡಿ sir. Is it visible? Yes, sir. It's visible, sir. Okay. Thank you. Slide ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ sir. Yes, sir. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ sir. Okay. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Prithvi sir, for giving the wonderful start for the session. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ 2016 ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ 2016 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈಗೇನೆ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016, ಮತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್,
and to illustrate the application of provision of the rule to the all the healthcare facilities. ಮತ್ತೆ to build a system to encourage or enhance whatever system you are following, no, so that you can upgrade and give standard healthcare facilities. Okay, so standard ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Example ಅಂದ್ರೆ what is the definition of standard now? ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಶಂಕರ್ ಗುರು ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರನ? ಹಂಗೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದೇ ರೈಟ್ rules ನ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ- at ಎಲ್ಲ right ಕಡೆ time ಅದನ್ನೇ when follow nobody is watching you. Okay, when nobody is watching you. Okay, ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಯಕಲ್ಪ, NQS, ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಿಮ್ NABH ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರ್ದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಗು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ BMW ಬೇಕು. BMW ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. BMW ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ any waste that is generated during diagnosis, treatment or immunization, okay, of any human beings or animals and also during research and also in health camps. Okay, ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಸಿಕಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ರೂಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಚೆ 98 ರೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರೀಸ್, ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆಯುಷ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 15% ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 85% ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೂಲ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ 15% ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 85 ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ 100% ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕಾಮನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತೆ ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ,
ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಈ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಯು ಜನರೇಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಟೆಂಪರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅವೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಪರೇಟರ್, ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದು ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ 4 ಕಲರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪಂಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್. ಇವು 4 ಕಲರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇದೆ ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಗೆ? ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 4 ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? Yellow, blue, red, white. White container. Yellow, red, blue and white container. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಏನೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಟನ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಡೈಪರ್ಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್, ಇನಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲಿ ನಾವು ಯಾರು ವೆಂಡರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಷರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸೈಟಾಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅವನು ಸಹಿತ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಹೈಲಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋಗೆ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ರು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅನಿಮಲ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಕಾಟನ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಡೈಪರ್ಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸರ್ ಇನ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪೆಂಡಿಸೆಕ್ಟಮಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ತರ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದೇನೋ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಆತರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಂಟು ಯೆಲ್ಲೋ. ಓಕೆ,
ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲೋಗ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದು, ಈ ತರ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ಸ್, ಸಿರಿಂಜಸ್, ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ IV ಬಾಟಲ್ಸ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಮೆಕಿಂಟಾಶ್, ಯೂರಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ PQR ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಅಂತ. PQR ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, P ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ರೆಡ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಗ್ಲೌಸ್, ಸಿರಿಂಜಸ್, ಆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೀಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಸೈಕಲ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರೀಪ್ಯಾಕ್, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿರಿಂಜಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ರೀಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಿತ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಶ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ಐದರ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರೀಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ ಆಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅವೆರಡು ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಯಲ್ಸ್, ಎನಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕನ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪಂಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಲೈನರ್ಸ್ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕವರ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋದು ವಿತ್ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕವರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಹರಿದೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ವೈರು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ತೆಗ್ದಿರೋನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಶಾರ್ಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಲ್ಸ್, ಸಿರಿಂಜಸ್, ನೀಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೀಡಲ್ ಇರೋ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ BCG ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿರಿಂಜಸ್ ಅವನು ಸಹಿತ ನಾವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒನ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ತುಂಬವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದು, ನಿಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದು. ತಡೆಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ವೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ವೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಅಷ್ಟು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅದು 1/3 ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು 2/3 ಆಗೋವರೆಗೂ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವು 4 ಆಯ್ತು, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್. ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿನ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ C ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದು ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಇನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಸ್ ನ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಸರು, ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್, ವೇಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಗ. ಅಪ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಅಪ್ ಟು 48 hours. ಬಟ್ 24 hour ಡೈಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 48 hours. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಿತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಸಹಿತ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೇಮು, ಲೊಕೇಶನ್, ಫ್ಲೋರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಫುಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ ಪರ್ ನಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೋಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೇಮ್ ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಐಡಿಯಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ವಿತಿನ್ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಬೆಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ವಿತಿನ್ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ಸಹಿತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ETP ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ PHC ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ನಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಲ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜುರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ HICC ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ
ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಈಗ ಶಾರ್ಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಸೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಆ ತರ ಈಸಿ. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರು ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಾಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ, ರೆಡ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಪಿಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಡ್ರೈ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಕಸ ಸಪರೇಟ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಒಣ ಕಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಸರ್. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಪಂಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ, ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಈ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಿನ್ ತಗೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ವೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು? ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್, ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಸಿಂಕಿಗೆನೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಆತರ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋಕ್ ಹಾಕೋದು? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಓಟಿಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ಸು. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಈಗ ಬೇರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕವರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಫುಲ್ ಕೆಲವೊಂದ ಈಗ ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗ್ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಕೇಳಿ. ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್? ಶಾರ್ಪ್ 1%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಗೆ. ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. ನೀವು 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದು ಫುಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ COVID-19. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು PPE ಕಿಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರಾದೀವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 100 metric ton per day ನಾವು COVID-19 ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ 200 tons ಅಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರುಟೀನ್ ನಾವು ಸುಮಾರು 600 ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಬೆಡ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 2.5 to 4 kg ಅಷ್ಟು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ 20 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪರ್ ಬೆಡ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇರಳ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಹಿತ 5th place. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ PPE ಕಿಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಸಹಿತ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ 25th ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ರಿವೈಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು 2016 ರೂಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ COVID-19. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು
ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2000 ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಆಗೋ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಹಿತ COVID-19 ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರು. ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಹಿತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಪ್ ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಸಹಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು COVID-19 ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬ್ಲೂಗೆ ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ಗೆ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು PPE ಕಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿ. ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್. ಕೆಲವೊಂದು PPE ಕಿಟ್ ನಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಈ COVID-19 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾ, COVID-19 ನಾವು PPE ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಜನರಲ್ ಕಾಮನ್ ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಲಿ ಸಹಿತ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾಲಿ ಇರಬೇಕು COVID-19 ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಸುತ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೇಬ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ PPE ಕಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದ್ರ, ಮತ್ತೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹಿತ ಇತ್ತು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ COVID-19 ವೇಸ್ಟ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಸಹಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್. ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಐಟ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಗ ಫುಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಹಿತ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು COVID-19. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು COVID-19 ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ PPE ಕಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೌ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ N95 ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ICU ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ COVID-19 ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂಥರ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇರಿಗೇಷನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ PPE ನ ಹೆಂಗ್ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ COVID-19 ಇಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಂಪಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೋ ಬಳಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ವರ್ಗೂ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ COVID-19 ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಹಿತ ಇದೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಡೆವಲಪರ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾವರ್ಷಿಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು us. We will send the replies. Okay. Okay sir. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much sir. Now I would like to welcome Dr. Narasimha BC sir to speak on gap analysis in biomedical waste management. Okay. Thank you ma'am. Sure sir, I'm sharing stop ಮಾಡ್ತೀರಾ sir? Okay, thank you. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ನ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪಿಪಿಟಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ? ಇದೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. Okay, thank you so much. Okay. Thank you Shivraj sir and Prithvi sir for starting. Okay, very well start and ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ and other participants from all the departments, whether it is Ayush or veterinary, ಎಲ್ಲ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್
ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ, community medicine assistant professor from Kodagu Institute of Medical Sciences. Okay, and this presentation was from MS Ramaya Medical College, Dr. Sumna madam. Thank you ma'am. So ee presentation alli overview hingirutte biomedical waste management scenario in India and Karnataka, ಕೆಲವು performance indicators from pollution control boards, gaps at healthcare facility level, common biomedical waste treatment facility level, and solutions the way ahead. Idu the way of contents of presentation. 2019 biomedical waste management scenario nodkondre nammalli especially in our country we produce adequate amount of huge amount of biomedical waste. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 619 ದಟ್ ಈಸ್ 619 ಟನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಅರೌಂಡ್ 80% ಆಫ್ ದಮ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಸಹ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಕಾಶ್ ನೋಟಿಸು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಬರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅರೌಂಡ್ 74 ಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಬಿಹಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 77.5 ಟನ್ಸ್ ಎ ಡೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 36.3 ಅರೌಂಡ್ 50% ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 27 ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುವ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ 33% ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 108 ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 33% ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಕಾಶ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2018 ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 28 ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ arrangements for environmentally safe disposable biomedical waste. Okay, of these states 202 authorized common biomedical waste treatment facilities ide. Some states like Goa, Andaman Nicobar, Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram, Nagaland, Sikkim ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 202 ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ವಿಷಾದವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು.
ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಸೆಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಅವರಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 196 out of 202 common biomedical waste treatment facilities started using this tracking app. Okay, and around 13,900 generators of COVID-19 waste have been registered in the app up to this 2021 December. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 1.12 tons per day we produce in Karnataka. Around 10 common biomedical waste treatment facilities are engaged in the management and final disposal of biomedical waste generated in Karnataka in COVID-19. So now guidelines ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ all the clinics ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ ಹೌಸಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಥರೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಬೆಡೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, NGT ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಕವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ CBWTFs ಮಾಡಿದೀವಿ, ಓಕೆ, ಟು ವಿಚ್ ಕವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮಾನಿಟರಿ ಕಮಿಟಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮಾನಿಟರಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ, ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಹೌ ವೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ 2016 ಮತ್ತೆ 19 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈವನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್ by CBWTF as a self-monitoring tool and transmission of data with servers of State Pollution Control Board, Central Pollution Control Board. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಇವಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗೆ, ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏರ್ಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ANM ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾಯಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್, ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಆನ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಸಹ ಮೋರ್ ದೆನ್ 72 hours ಜಾಸ್ತಿ 48 hours ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, SOPs ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು, ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ PPE ಹಾಕೊಂಡಿದಾರ. PPE ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಓಕೆ, ಗಂಬೋಟು, ಮಾಸ್ಕು, ಓಕೆ, ಶೀಲ್ಡು, ಏಪ್ರನು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ PPE ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ದ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು PPE ಕಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ, ಎನ್ಕ್ವಾಸು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು PPE ಹಾಕೊಂಡಿದಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸು, ಓಕೆ, ಆ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಅಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ workers who are generating the waste as well as who are handling the waste ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, KEP ಗ್ಯಾಪ್ ಅಮಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇದನ್ನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, okay, attitude is favorable among all the cadres ಇದೆ. Only problem is that gap in practice. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರೋರು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಮಂಗ್ ನರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು OT ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು,
ತೆಗಿತಾರೆ, ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೇಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ದೆನ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ MS ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಯೂನಿಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ 31 ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯೂನಿಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಎ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ರಿಟರ್ನ್ SOPs ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ PPE, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಇಂಜುರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಏರಿಯಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್, ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 100 ಬೆಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 50 ಬೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ SOPs ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಇದೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೊ 100% ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 75% ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 95-94% ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ನು, ರೆಡ್ ಬಿನ್ನು, ಬ್ಲೂ ಬಿನ್ನು, ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಇಂದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಈ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಬೇಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆರಿಫೆರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ರೀಚಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 28% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 40% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 15% ಇಸ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, 85% ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 100% ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ kg ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ human beings and other animals.
ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ವೇಸ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿನ್ಸ್, ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದು ಇನ್ಸೈಡು ಇದಾಯ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬರೋಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಸರು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ತರಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ರೆಡ್ ಕಲರು, ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಈ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರುವಾಗ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಮೋರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಶುಡ್ ವೇರ್ ಎ PPE. ಓಕೆ, ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ PPE ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಟ್ರಾಲಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್. ನೋಡಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕವರೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಟ್ರಾಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ PPE. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋ PPE, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್, ನೋ ಕವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಪಿಲ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ದಾರಿ ಬರೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ಪಿಲ್ಲೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಪಿಲ್ಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನ ಓಡಾಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಏರಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು.
Okay, this is the ideal common treatment storage, common waste storage area outside the hospital. ನೋಡಿ yellow color, red color, blue color ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಸೊ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ರೀಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಮೇ ಬಿ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೊ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ BMW ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ. ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರು ಯಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೇ ನೋ ಟು ಓಪನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ annual report status of May 2021, almost all states with the exception of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim, West Bengal have organized training and awareness initiatives. Okay, so it is very good and still need to be improved. Matte at the level of treatment facilities level alli there will be problems at implementation level. Implementation level alli includes from the waste generation, from even a non-bedded small clinics ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈವನ್ ದೋ ದರ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ few common treatment facilities which are not compliance with the standards. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ all 27 treatment facilities have installed online monitoring system. It is very good one. And ಮತ್ತೆ barcode system tracking, barcode for tracking of waste to be implemented. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಯಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆಶ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಈ ಆಶ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಐದರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ bad impact on the environment. It will releases dioxins and fluoroxins and which are carcinogenic. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಹಾಕೋದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1200 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 662, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್
ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು 2021 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಡನ್ ಆಗಿ COVID-19 ಅಂತ ಬಂತು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ PPE. ಈವನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ PPE ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ there is a need for training and retraining every time, reinforcement. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ, NQAS ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ NABH ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಫೋರ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಬಿಫೋರ್ ಎನ್ಕ್ವಾಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ಕ್ವಾಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಆಫ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಲಿರೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಳೆದ್ದು ಕಾಯಕಲ್ಪ, ಎನ್ಕ್ವಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ರೊಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಂಪ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ give priority and budgeting for healthcare facilities with respect to biomedical waste management ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೋದು, then we can improve the situation. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆನ್ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಮನೋಜ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ in this session. So ಮತ್ತೆ installation and monitoring of online monitoring system at common treatment facilities, appropriate use of incineration and autoclave concerning with COVID-19 waste, ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, which are available both from the pollution control board at national level, district level as well as state level. ಏನೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರು
ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, DHQMs ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಆಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ID ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ we are developing a manual for questions asked and answers that will be shared from a Empri side. Okay, thank you for patiently listening. Thank you, sir. I would like to thank Dr. Narasimha sir for pointing out each and every possible gaps and also possible solution to fill up those gaps in biomedical waste management. Sir, there is one question in chat box. Okay, ma'am. Sir, in which container we need to discard bloodstained gloves? See, bloodstained gloves, all the it is a plastic, alwa. Gloves should go to, as per COVID-19 biomedical waste rules, it goes to, hello. Sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ DHQM ರೆಡ್ಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟೈನರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ರೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾವು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Sir, now moving on to next session, I would like to call upon Manoj Kumar, who is a technology lead in Knowledge Lands company, and they have developed a COVID-19 biomedical waste app in association with Central Pollution Control Board, and he will be explaining about the app and also how to use it and what is the necessity to use that app. I welcome Manoj Kumar. Thank you, Pooja, for your warm introduction. So please let me know when you are able to see my screen. ನರಸಿಂಹ ಸರ್, ನಿಮ್ದು PPT ಅನ್ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸರಿ. Just screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನೋಜ್. Okay, thank you very much. So in this meeting, I mean in this session, so we would like to introduce you the COVID-19 biomedical application. The reason behind this projecting this application was so to make sure that all the hospitals, all the HCF, all the COVID-19 test centers, COVID-19 sampling centers, quarantine spots, even if it is, I think all the generators who are responsible for generating the waste or must ensure that everyone has to be start using the application, because the numerics when it is coming from the Karnataka is pretty less when is compared to other states. So in this context, so KSPSB has been organized these sessions to make introduct with you. So moving to the intro. This application consists of 3 phases. The first phase includes registration. Second is the waste entering and tracking. And third is the verification. The first step is only related for the hospitals.
No transporter is required to register over here. So this is only purely for hospitals to get registered using the application. It is simple registration. There is no much information is required. The very first thing we look into this application is to have registration. So once you download the application straight from the Play Store, you can able to see the registration page where it will clearly specifies to whom which CPWTF you engaged and which state you belongs, all those stuff, followed by the general details like owner, description, all those things. So once registration is successfully done, you will be getting a username password to the registered email ID. Using that email ID, you will get username password on the registered email ID. Using those user credentials, you will be landing onto the login screen. So you have to specify your the username password. When successful login has been established, you will be navigating to the second screen where there is an handover waste. You need to click on it, enter the weight successfully, and submit it. Once you submit the data, it will directly reflect to the CP Central Pollution Server. Then it will go to CPCB for monitoring purpose. There is a screen which is developed for a user convenience. We have developed this application in the local languages as well to make sure that every citizen of the state as well as country can able to use this application in the regional language where he is pretty known about usage of this. Once successfully data has been submitted from the hospital, the next step is the transporter. The transporter where he will visit the on-door for a pickup. We have already shared one username password to the transporters. He will enter that credential in the application. Once he enters the application, there is a button called as accept waste. Once the accept button comes, just a second. Hello, sir. That is there. I'm sorry, there was a glitch, so I just wanted to rush it out. I'm sorry for the convenience. So now transporter will have his username credential. So when he went there for the door pickup of the waste, so he will just enter into the application. What he'll do is he'll just click accept waste. The moment he clicks, he'll listen a drop down which comes with all the registered hospitals to against to the CPWTF. In the background, from the administrative perspective, we have already configured into a sync with the CPWTF. So since there is a guidelines says that each CPWTF has to dedicatedly maintain a manpower and as well as the vehicles dedicated for waste pickup. Since those all vehicles are mapped with the corresponding CPWTF, hence any hospital registers against to that corresponding CPWTF, that details will go into come into the picture. Now this guy hospital transporter will also accept the waste. Now what is the next step? The next step is then the final step is from the CPWTF, where he will select the application, give his credentials, likewise for a hospital, likewise for a transporter. He'll also have his dedicated credentials and he'll just select on it and he'll select a COVID accept waste. Then the drop down list will specify the vehicles. Then he'll select the vehicle, accept it. Once he accepts, he'll see how many trips it has gone, how much of waste it has been collected. May want to reset the password, add vehicle, whatever you want to do it, you can do it from this application. And from the ground level perspective, data came, data has received to the server. We are running our analytics, everything looks fine when it comes to the
data prospect, and where is the verification process? The verification process involves crucial roles in the two places. One is the State Pollution Control Board, who has to acknowledge the data at daily basis. Second is the CPWTF, as a common biomedical waste facility. He has to ensure the data which is being received on the day is pretty segregated in the proper, like red color is go for incineration, blue autoclaving, also blah blah as per the norms. So he has to ensure that has to be done. For this easy convenience, we have designed a web application purely for verification perspective. As soon as you enter into the application, you will see the landing dashboard. Here, the change is CPWTF can see is only CPW data, whereas State Pollution Control Board can see the all data. The filters will be pretty common to both them. And there are real-time pages like this, like waste generator, waste handler, CPWTF, urban local bodies, captive treatments, where state as well as CPWTF can monitor this real-time data state. And the next is a critical part of this entire application, and this is a pretty important thing everyone has to follow if you are using this application. That is a verification. What verification in the sense, like we have a approval section where each entity, which means each entity means CPWTF and SPCBs should select appropriate row, then select a particular cell, then submit the information. So this step is being missed by all the people. So at end of the day, CPCB will, sorry, at end of the month, CPCB will check for the immediate 22 data points in it. So all the CPWTF and SPCB has to approve it. Only thing you have to just select a particular cell and approve it. The moment you approve it, will turn into a green element. So I cannot see the Shivamogga is not being that much proactive like earlier. So we can see the live also here for this session. So this is the name for the Android application, and this is the name for the iOS application. I would recommend on behalf of KSPCB to all the hospitals who has been participated in this meeting, please try to start using the applications at least from today. If not from today, at least you start using for a period of time, so that your credentials will be added into this. Okay. Thank you, Manoj. We have Shushrita, Biomedical Waste Management Society. Sir, do you have any queries regarding this app? You can ask. Dr. Dev, sir. Yeah, madam. No, I don't have any doubts. But I think even Manoj was good in supporting us regarding the implementation of this app previously. But my sincere request to every healthcare facility who are doing this COVID patients to register. If they are not registered, I tell them to register. At least now, as per Manoj told. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, Manoj. I would like to call upon the next speaker to speak on National Green Tribunal recommendations on biomedical waste management. I would like to welcome Dr. D.R. Kumaraswamy, sir, retired Chief Environmental Officer. I welcome you, sir. ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಪಿಪಿಟಿ ಮೋಡ್. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. Okay, thank you. Okay, thank you. So there are about 13 type of
rules and regulation for to protect the environment of the country, and this is applicable to the whole of country. ಪ್ರತಿ ಭಾರತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 13 ತರದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ 2000 ಹತ್ರ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ PPT ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲ್ಸ್. PPT ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು MP ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, PPT ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೆಡಿಸನ್. ಸೊ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೊಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಿನಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಬರುವ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 1% to 2% ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, 30% ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು 20 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಸೊ 100% ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೆಡ್ ಫೀಟಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಕೀವು ರಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಟಚ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಬ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಆಟೋಕ್ಲೇವ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಹೈಡ್ರೋವೇವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರೋದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಲಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಟು TSDF ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫೋಟೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಅವರ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸಮ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವೇಸ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕಾಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. NGT ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಪೇಜ್ ಇದೆ. 1.5 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಶೂರ್ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಲ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೇಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆದರ್ತಾವ ಆಗ್ತಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಮೊದ್ಲೆ. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವೇನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ NGT ಆರ್ಡರ್ 72/2020 ಅಂತ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ CPCB ಅವರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ರಿವಿಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ, ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದೋ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, WHO ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು. ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೋಮ್ ಕೇರ್ಗೆ ಇದೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಕೇರ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರೀಸ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ, ದೆನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ, ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ವಿಲೇಜ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 9 ತರದ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ 9 ತರದ ಟೈಪ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಕಲರು, ಹಳದಿ ಕಲರು, ನೀಲಿ ಕಲರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ COVID-19 ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು COVID-19 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1% ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. COVID-19 ಅಂತ ಇದ್ದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೈಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನ ಸುತ್ತಾಕಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೈಕಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಸುತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ವೇಸ್ಟ್. ಬಾಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರಲ್ವಾ, ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದಾವೋ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ
20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳು. ನೀವು ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಹರಿದೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಾಲಿನ ಕವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ 60 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕವರ್ಗಳು 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದ್ಯಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊಸ ರೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೂನ್ 22 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹರಿಬಾರ್ದಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಟ್ರಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ. ಬಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸೋರ್ಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೋರಿದ್ರು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. COVID-19 ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಿರಿಂಜರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿಜಿಯಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್. ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳದ್ದು ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ ಬಾಕ್ಲ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ಇಟ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಅವ್ರ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹರಿದೋದ್ರೆ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಪೇಷಂಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರಾಲಿ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೋರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವಾಸಿ ಟ್ರಾಲಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೋ ಕಂಟೈನರ್ ಅವನ್ನ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಬಹಳ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೂ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕವರ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಗ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಲಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕಾಲಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರಾಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. 1, 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಕವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಬೇಕು.
ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಫುಲ್ ಇದು ಗೌನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತಿರಲ್ವಾ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೌನ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌನ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಗೌನ್ ಹಾಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರು ಪಕ್ಕ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೇಕು ದಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಕೆಂಪು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹರಿದಾಕ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕ್ಯಾಪು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹರಿದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ನರ್ಸಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು, ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಲು ಅಥವಾ ಎಂಟಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟ್ಲು, ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕು, ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಇವು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 2021 ಅಲ್ಲೇ 5ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡ್ಡಾಯ. ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟೈನರ್ನೇ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟೈನರ್ನ ಲೆಗ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ತೋರುತ್ತೆ. ಕಾಲಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ COVID-19 ನಿಮ್ ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. COVID-19 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಳದಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 2 ಪದರಗಳ ಒಂದು, ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಪದರ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿರಿಂಜಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪಂಚರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಪದರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಬಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಂಟೈನರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ವಾಸಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ COVID-19 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸುವ ಕಂಟೈನರ್ ಬಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 1% ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಉಪ್ಪು, NaCl ಅದಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ
ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ನಿಮ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, PPE ಕಿಟ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. PPE ಕಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳೇ ಈ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆದು, ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. MP ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ COVID-19 ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. NGT ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 62 ಟನ್ ಏನೋ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್ನೇ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ದ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾಲಿ. ನಿಮ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಇನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1% ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೈಯನ್ನ ನೀವು ತೊಳೆದಿರ್ತಿರೋ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೇಟ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರೆ ಇದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲೂಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ, ಆತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯೋ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮೊದ್ಲನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದಾನ ನೀವು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ರೆಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ರೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಡ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೋ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೋ ಹೋದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಿಂದ
ಆಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ನ ಈ ಬೇರೆ ಯಾವ 3 ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಸೀನ್ದಾಗ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಕುತ್ಕೋತಾವೆ. ಅವು ಗಾಳಿ ಯಾವ ತರ ಬೀಸುತ್ತೋ ಆ ಬೀಸಿದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ನ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿಯೂ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಕೂಡುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಲೌ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾ ಸರ್, ಗ್ಲೌ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಗ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಊಟ ಟೈಮಿಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲೌಸಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನವೋದಯ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೀನು? ಅದು 8ನೇ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಟೀಮ್. ಸ್ಯಾನಿಟರಿಗೆ ಬೇರೆದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇರೆದು, ದೆನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇರೆದು. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಬ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಒಂದಿಬ್ರನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಇಬ್ರು ಆ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರುವಾಗ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ವಾಸಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ವಾಸಿ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಡೈಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 5% ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ 1% ಆಗ್ಬೇಕು. 5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5%, 0.1%, 0.2% ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 0.5% ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ 0.5%. ಅಂದ್ರೆ 1% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಬೆಡ್ ಪೆನ್ ಅದು ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮುಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 0.5% ಅಂದ್ರೆ 0.1% ಗಿಂತ 5ರಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಡೈಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉಸಿರಾಡೋ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಗಾಳಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೋವಿಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ PPE ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಗಲ್ಸ್, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಫ್ಲಾಶ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಪ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್, ಆಲ್ ಹಸ್ಮೆಟ್ ಶೂಟ್ಸ್, ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವೇ 100% ಶೂರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಗಾಗಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು, ಏಪ್ರಾನ್ ಹರಿದಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್, ಕ್ಯಾಪು, ಶೂ ಕವರು, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಲಿನಿನ್ ಗೌನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ 100% ಶೂರ್ ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂತದ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನ
ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ವಾಸಿ. ನೀವು 4 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು 6 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ PPE ಕಿಚ್ಚಲ್ಲಿ 6 ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೆಂಡ್ PPT ಟು ಎಸ್ PPT ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಕ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇನ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ರೀಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್. ಅದೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಮ್ ದೇಶದ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೋವಿಡ್. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ ಅದು. ಇದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ವಾಸಿ. ಅವಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. COVID-19 ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ 1 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, 1:15 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹರಿದಾಕ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. 72 ಅವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹರಿದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ, ಹೊಳೆ ಹತ್ರ, ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂತವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ 50 ವರ್ಷ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರೋ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 50 ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಮ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 850 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ನರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಚಿಮ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 30 ಮೀಟರ್ ಚಿಮ್ನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 28 ಏನ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ KLE ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಂಕಿ ಆದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ QR ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು 20 ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ 50 ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು NGT ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೇವ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ 3/4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ನರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಬರ್ನರ್ 800 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಇದೆ, ಇದು ಲೈವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಫಿಲ್ಮ್ದು, ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನು ನೀವು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ದು ಎಫ್ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ 100% ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಾಟರ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಹೊಸ ನೀರ್ನ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅವ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕೇಬಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ಬೂದಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಲೋಡ್ ಬೂದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಬೂದಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬೂದಿ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆದ್ರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದನ್ನು ಓಪನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೆಮೆಟೋರಿಯಂದು ಬೇರೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ PPTಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದ್ರದ್ದು ಅಡಿಗೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದಾರಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವರೇ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಫಿಲ್ಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗಸಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. yes. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ
ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ETP ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ETP ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಕ್ಲೋಷನ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೌಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ? ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ chemical ಕೆಮಿಕಲ್ waste ವೇಸ್ಟ್. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ETP ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ETP ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೈಪೋಕ್ಲೋಷನ್ ಅದ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಸ್ಲೈಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ETP ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನೀವು ಅವರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇದು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ PP ಕಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ PP ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಹರಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ತರ ಹರಿಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಮರುಬಳಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸದಿದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಹರಿಯೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಂದ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವರು ಏನ್ ಕೊನೆಯದೊಂದ್ PP ಕಿಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿ ಫುಲ್. ಯಾರು BP ಕಿತ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವರೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾಕು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಹರ್ದಾಕೋರು ಸಹ PP ಕಿಟ್ ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಕಿಟ್ ಹರ್ದಾಕತ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗು ಕಟ್ತಿರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವೇನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ, ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವು 50% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ.
Sir, with your permission, wind up ಮಾಡ್ದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದ. Okay, sir. I would like to thank all our resource persons, Dr. S. Prithvish sir, Shivraj BM sir, Narsima sir, and Kumasamy DR sir and Manoj Kumar, who made this, who have given a brief introduction on biomedical waste management. And I would also thank DHQM of Shivamogga and medical officers and doctors, veterinary doctors, and common biomedical waste facility staff who have attended this training program. I think they have got some idea. Thank you everyone. Hello. Sir, Spurti here, HM Shivamogga. Pooja, thank you so much. And I would like to thank all the speakers and MPRI for arranging this training for whole Shivamogga, for government hospitals and private hospitals and even veterinary hospitals also. Thank you, sir. Behalf of Quality Assurance team, I would like to thank everybody for attending this program. Thank you, Spurti madam. Thank you. Thank you. Dr. Girish. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. madam. Madam, I think medical officer Shri JC Hospital ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಪೂಜಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಟೆಂಡ್ ನಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Okay ma'am. Okay. Thank you ma'am. Thank you. If anything is there, call me Esther. Okay ma'am. Okay. Sure ma'am. Yeah. Bye. Take care. Bye. Bye.